स्क्रीन दिसते ना व्यवस्थित, काढलेले अक्षर वगैरे? हो दिसते. हे जरा चांगलं सॉफ्टवेअर आहे. Okay. So I think we have discussed the subtraction method, correct? Addition and subtraction. Different types of addition and subtraction methods we have seen. That is using the direct data, using register, using memory address, and using indirect memory address, correct? Now next, we also discussed the INC instruction, increment and decrement. So INC A, INC RN, RN means R0 to R7, any one of the registers, correct? Then INC address can be from 00 to 7F particularly, and INC indirect address at RP, where RP means R0 or R1. Okay, so this type of instructions we have. So one more instruction, that is INC DPTR is also there. You can also increase the value in the DPTR. So DPTR is a 16-bit register. So this instruction is particularly useful for incrementing a 16-bit value. Other instructions, remaining instructions, they are used for incrementing the 8-bit data value, because A register is a 8-bit register. RN, R0 to R7, all these are 8-bit registers. Memory address is also 8-bit, and indirect addressing is same. So remaining instructions, they are for 8-bit data, except INC DPTR, because DPTR is a 16-bit register. That's why it is a 16-bit data. It holds the 16-bit data, and you can increment that 16-bit data using the INC instruction. Okay. Next part is similarly like in increment, you have decrement also. So DECA is there, DEC RN, where RN means R0 to R7. This is there. DEC memory address, that is 00 to 7F, and DEC indirect memory addressing, where RP means R0 or R1. So same instructions, just like increment, you also have decrement. So you can decrement the value in the register A. Whatever value you have loaded in the register A, that you can decrement using the DECA instruction. If you have loaded the value in the registers, bank registers R0 to R7, any one of the registers, then also you can decrement the value in that register. If you have loaded the value in the memory address,
maybe mostly in the user memory address 30 to 7F particularly, because 00 to 2F they are reserved area, memory area of the RAM. Correct? As we know, 00 to 1F it is for banks, bank 0 to bank 3, and from 20 to 2F it is bit addressable RAM, and after 2F it comes 30. So from 30 to 7F it's a user RAM. So normally you should use the address in the user RAM, that is 30 to 7F. Correct? So whatever value you are loaded in that address or at that address, you can increment that or you can decrement that value using the DEC instruction. And this is indirect addressing. Here we are directly taking the address in the instruction itself. Here we are not taking direct address, we are hiding the address in the R0 or R1 register. Any one of the registers you can use. Okay, let us solve one example based on this. One exception is there. There is no DEC DPTR. This instruction is not there in the microcontroller. INC DPTR is there. You can increment the data in the DPTR, but you cannot decrement the data in the DPTR. Why they are not given, we don't know, because the program, the architecture of the microcontroller, he has not provided DEC DPTR instruction. He has provided INC DPTR. You can increment the data in the DPTR. 16-bit data you can increment, but you cannot decrement that data in the DPTR. So that is a drawback, you can say, one of the drawbacks of the microcontroller 8051. Why the designer or architecture doesn't support the DEC DPTR, that we don't know. You may search this data on the internet and you can find out the answer why there is no DEC DPTR in the 8051 microcontroller. Okay, what are the reasons for that? What are the technical difficulties for not including this instruction in the instruction set of the microcontroller? All these things you can just search on your internet, and if you get some answer, please share those answers on the group. That sir, this is the probable answer that why the DEC DPTR instruction is not included in the instruction set of the microcontroller 8051. Okay, so all these things you can just search on the internet. That is a work for you. Let us solve one of the examples on the only 4 instructions are there. These 4 they are available for user. Rest of the instructions are not there. So write the instructions. Write the instructions to decrement the data value, decrement the data value 38H using all of the above instructions. All of the above instructions. Save the result at address 30H. Save the result at address 30H. So this is a exercise for you. You can try to solve this exercise. You can try to solve this exercise. Address save करायचं result 30H 30 value घ्यायची 38. चारही इन्स्ट्रक्शन्स तुम्ही वापरा.
4 प्रकारे सोडवू शकता हेच एक्झाम्पल. एकदा DEC ए वापरा, एकदा DEC RN वापरा, एकदा DEC मेमरी ॲड्रेस वापरा आणि DEC इनडायरेक्ट मेमरी ॲड्रेसिंग वापरा. 4ही मेथडनं तुम्ही सॉल्व करा हे. तुम्हाला DEC ए वापरायचं हिंट देतो मी. DEC ए वापरायचं असेल तर तुम्हाला एमध्ये डेटा घ्यावा लागेल 38 आणि तो डेटा घेऊन मग तुम्ही डिक्रीमेंट म्हणायचं आणि मग तो सेव्ह करायचा रिझल्ट 30 मेमरी ॲड्रेसला तो सेव्ह करायचा. तुम्हाला DEC RN वापरायचं असेल तर तुम्हाला R0 to R7 कुठल्या तरी एका रजिस्टरमध्ये शक्यतो R0 आणि R1 रिझर्व ठेवायचे, आपण वापरायचे नाहीत. R2 to R7 यापैकी कुठलं एक रजिस्टर वापरा आणि त्याच्यामध्ये डेटा घ्या हा 38, तो डिक्रीमेंट करा आणि डिक्रीमेंट झाल्यानंतर रिझल्ट सेव्ह करा 38. तिसरं, तुम्ही तोच डेटा एखाद्या मेमरी ॲड्रेसला घ्या, शक्यतो युजर मेमरी ॲड्रेस 32/7F आणि तो डेटा मेमरी ॲड्रेसमध्ये घेतल्यानंतर डिक्रीमेंट करा आणि नंतर सेव्ह करा रिझल्ट 30Hला. आणि चौथं आहे ते सेम आहे, फक्त इनडायरेक्ट मेमरी ॲड्रेसिंग मेथड वापरा. अगोदर वरचे 4 इन्स्ट्रक्शन्स लिहून घ्या तुमच्या वहीमध्ये. DEC ए, DEC RN, DEC मेमरी ॲड्रेस, DEC ॲड्रेस ॲट RP. 4 इन्स्ट्रक्शन्स लिहून घ्या, एक्झाम्पल लिहून घ्या, कारण मला ते आता पेज हे करायचं आहे, पुसायचं आहे, क्लिअर करायचं आहे पेज. तुमच्याकडे ते असावं. रजिस्टर कोणता वापरायचा? कुठलाही वापरा. R2 फक्त R0 R1 सोडा, कारण ते इनडायरेक्ट ॲड्रेसिंगसाठी वापरतात R0 आणि R1. R2 पासून R7 पर्यंत कुठलंही वापरा. मेमरी ॲड्रेस मी मगाशी सांगितलं 32/7F पर्यंत कुठलाही वापरा. झाला असेल तर मी हे करतो, क्लिअर करतो पेज. पहिली मेथड आपल्याला DEC ए वापरायचं आहे, हे इन्स्ट्रक्शन वापरायचं आहे. मगाशी सांगितलं मी, ह्याच्यामध्ये डेटा घ्यावा लागेल तुम्हाला अगोदर. मूव ए ,#38H. एमध्ये डेटा घेतला, नंतर डिक्रीमेंट केला डेटा DEC ए आणि डिक्रीमेंट केल्यानंतर रिझल्ट सेव्ह केला 30Hला. कॉमा ए. ही झाली पहिली मेथड.
दुसरी मेथड आहे DEC RN वापरून. आपल्याला माहिती आहे RNचा अर्थ R0 to R7, परंतु शक्यतो R2 to R7 हे रजिस्टर्स तुम्ही वापरायचे. समजा मी R4 रजिस्टर घेतलं, कुठलंही घेऊ शकता तुम्ही, R2, R3, R4, R5, R6, R7. मी R4 घेतो, कॉमा हॅश 38H, इथं डेटा घेतला, डिक्रीमेंट दॅट डेटा DEC R4. जे रजिस्टर घेतले तेच लिहायचं बरं का, नाहीतर रजिस्टरमध्ये डेटा वेगळ्या रजिस्टरमध्ये घेणार आणि DEC दुसरंच म्हणणार. R4मध्ये घेतलं तर DEC R4च म्हणायचं, R3मध्ये घेतलं तर DEC R3 म्हणायचं. ठीक आहे. आणि मूव कॉमा R4. रजिस्टरमधनं मेमरीकडे डेटा तुम्ही सेव्ह करू शकता. ही दुसरी मेथड झाली. थर्ड मेथड DEC ॲड्रेस. याच्यामध्ये काय करणार, मी एखाद्या ॲड्रेसला डेटा घेणार, 30 सोडून बरं का. मी 35Hला डेटा घेतो, कॉमा हॅश 35 हा ॲड्रेस आहे आणि 38 हा त्यामधला डेटा आहे. आणि मग मी DEC 35 म्हणतो, तो डेटा मला डिक्रीमेंट करायचा आहे 35 मधला, DEC 35. आणि मग मी 35चा रिझल्ट 30मध्ये सेव्ह करतो, 30H, 35H. आणि चौथी मेथड आहे DEC ॲड्रेस ॲट RP, वेअर RP मीन्स R0 or R1, दोन्हीपैकी एक कुठलंही रजिस्टर घ्या तुम्ही. समजा मी मूव R0 म्हटलं, कॉमा हॅश, याच्यामध्ये ॲड्रेस घेतो मगाशीचाच 35H. ठीक आहे. आणि मग या ॲड्रेसला डेटा घेतो, कसं लिहिलं आहे बघा. फक्त पहिल्यांदा ॲड्रेस घेतला 35 R0मध्ये आणि मग मी म्हटलं मूव ॲड्रेस ॲट R0 म्हणजे 35. काय डेटा तिथं लोड करायचा, 38. ठीक आहे. आणि मग मी म्हणतो DEC ॲड्रेस ॲट R0, त्या ॲड्रेसचा डेटा डिक्रीमेंट करा. कुठल्या ॲड्रेसचा, R0मध्ये जो ॲड्रेस आहे, R0मध्ये कुठला ॲड्रेस आहे, 35 ॲड्रेस आहे, त्याचा डेटा काय आहे, 38 डिक्रीमेंट करायचा 1नं. आणि मग आलेला रिझल्ट सेव्ह करायचा कुठं, 30Hला. मूव 30H, कॉमा ॲड्रेस ॲट R0. R0मध्ये जो ॲड्रेस आहे त्यामधला जो डेटा आहे डिक्रीमेंट झालेला, तो सेव्ह केला मी 30Hला. R0 मध्ये डायरेक्ट डेटा भरला तर, कशामध्ये, R0 मध्ये कसं डेटा भरणं, इनडायरेक्ट ॲड्रेसिंग वापरायचं ना आपल्याला. R0 आणि R1 मध्ये आपण ॲड्रेस भरतो, डेटा नाही. मग इथं आपण ते घेतलंच आहे की रजिस्टरमध्ये डेटा घ्यायचं ते बघितलंच की आपण. R4मध्ये डेटा घेतला इथं आणि डिक्रीमेंट R4 म्हटलं. तुम्ही R0मध्ये डेटा घेतला तर मग ते हे इन्स्ट्रक्शन झालं 2 नंबरचं, मग DEC R0 म्हणायचं. पण आपल्याला इथं इनडायरेक्ट ॲड्रेसिंग मेथड वापरायची. त्याच्यामुळं ॲड्रेस आपण घेणार आहे R0 किंवा R1मध्ये. हा ॲड्रेस आहे 35. जरी मी डेटा म्हणून घेत असला तरी त्याचा वापर डेटा म्हणून करणार नाही मी, त्याचा वापर मी ॲड्रेस म्हणून करणार आहे. तर R0मध्ये हा ॲड्रेस घेतला आहे मी 35. आणि मग मी काय म्हणतोय, हा जो डेटा आहे 38 हा ॲड्रेस ॲट R0 इज 35ला लोड कर हा डेटा. आणि मग तो डेटा डिक्रीमेंट कर 35 मधला डेटा, आणि तो डिक्रीमेंट झालेला डेटा सेव्ह कर 30Hला, असा त्याचा अर्थ आहे. आलं लक्षात? तरी म्हणजे सर इनडायरेक्ट ऍड्रेसिंगला आपण R0 आणि R1 वापरतो का? हा R0 आणि R1 इनडायरेक्ट ॲड्रेसिंगला. मी R0 वापरलाय, तुम्ही R1 वापरू शकता.
काही प्रॉब्लेम नाही. हा सर. दोन्हीपैकी एक कुठलंही वापरू शकतो. फक्त ॲड्रेस मात्र R0 किंवा R1 मध्ये तुम्हाला घ्यावा लागेल अगोदर. ॲड्रेस घेतल्याशिवाय इनडायरेक्ट ॲड्रेसिंगचं इन्स्ट्रक्शन वापरता येत नाही आपल्याला. बरोबर आहे का? कारण मी नुसतं डिक्रिमेंट ॲड्रेस ॲट R0 म्हटलं तर तुम्ही R0 मध्ये ॲड्रेसच घेतला नाही, मग कुठल्या ॲड्रेसचा डेटा डिक्रिमेंट करायला सांगताय तुम्ही, तेच कळत नाही त्याला कंट्रोलरला. त्यामुळे R0 मध्ये अगोदर ॲड्रेस घ्यावा लागेल आणि मग त्या ॲड्रेसला जो काही डेटा असेल तो डिक्रिमेंट होईल, असा त्याचा अर्थ आहे. ते सगळे इनडायरेक्ट ॲड्रेसिंग मेथड आहे. बाकीचे जे आहेत ते सोपे आहेत. इमिजिएट ॲड्रेसिंग आहे. इथं एमध्ये डेटा घेतला, आपण डायरेक्ट डिक्रिमेंट केला एमधला डेटा आणि आलेला रिझल्ट 30ला सेव्ह केला. दुसऱ्या इन्स्ट्रक्शनमध्ये डेटा आपण एखाद्या रजिस्टरमध्ये घेतला, R4 मध्ये घेतला. आत्ता हा डेटा घेतलेला आहे, डिक्रिमेंट R4 म्हटलं आहे आणि R4 मधला डेटा मेमरीला सेव्ह केला. तिसऱ्या याच्यामध्ये ॲड्रेसमध्ये डेटा घेतला, इथं 35 ॲड्रेस घेतला मी, त्या ॲड्रेसला हा डेटा घेतला. हे डायरेक्ट ॲड्रेसिंग मेथड झाली. डिक्रिमेंट केला तो ॲड्रेसचा डेटा आणि तो डेटा मी सेव्ह केला. 35 मधला डेटा 30ला सेव्ह केला, असा त्याचा अर्थ आहे. येते लक्षात? आणि चौथ्या ह्याच्यामध्ये हीच तिसरीच मेथड आहे. चौथ्यामध्ये फक्त काय केलं मी, 35 हा ॲड्रेस अगोदर घेतला R0 मध्ये आणि मग म्हटलं की त्या ॲड्रेसला हा 38 डेटा भरा. ॲड्रेस ॲट R0 म्हणजे 35, म्हणजे त्या 35 या ॲड्रेसला 38 डेटा लोड केला. त्या ॲड्रेसचा डेटा डिक्रिमेंट केला आणि झालेला डिक्रिमेंट डेटा मी सेव्ह केला 30 मध्ये. ओके, so these are the 4 different ways how you can complete the task. Okay, next part, we have completed addition, subtraction. Next part is multiplication. Third number 3. It is multiplication. The instruction for multiplication is there, MUL direct and AB. MUL AB. MUL space AB. There is no space between A and B. There is no space between A and B, but there is a space between MUL and AB. Don't write like this. This will be wrong instruction. MUL AB असं जर लिहिलं तर चुकीचं आहे, किंवा असं जरी लिहिलं तरी चुकीचं आहे. इथं स्पेस टाकली तुम्ही ते पण चालणार नाही. तुम्हाला असंच लिहावं, MUL एकत्र स्पेस आणि AB एकत्र. असं जर लिहिलं तर ते करेक्ट सिंटॅक्स झाला, म्हणजे लिहिण्याची करेक्ट पद्धत झाली. ही पण चुकीचं आहे आणि हे पण चुकीचं आहे, दोन्ही चुकीचं. You cannot use these things. Okay, so this instruction is very very clear. One data is in multiplication करायचं म्हणजे 5 गुणिले 8 करायचं समजा मला, तर मला 5 A मध्ये घ्यावं लागेल आणि 8 B मध्ये घ्यावं लागेल. सिम्पल आहे अगदी. आणि मगच मी MUL AB इन्स्ट्रक्शन वापरू शकतो. जो डेटा तुम्हाला मल्टिप्लाय करायचा आहे त्यातला एक डेटा A मध्ये घ्यावा लागेल, दुसरा डेटा B मध्ये घ्यावा लागेल आणि त्यानंतर मग तुम्ही MUL AB इन्स्ट्रक्शन वापरू शकता. डायरेक्टच नुसतं MUL AB म्हटलं तर काय होईल माहीतच नाही तुम्हाला, A मध्ये काय डेटा आहे आणि B मध्ये काय डेटा आहे. अगोदर डेटा घ्यावा लागेल ना. 8 गुणिले 5 करायचं असेल तर 8 मला A मध्ये घ्यावं लागेल, 5 B मध्ये घ्यावं लागेल आणि मग मी MUL AB म्हटलं तर ते व्हॅलिड होईल. ओके, सो विल ट्राय सम एक्झाम्पल्स बेस्ड ऑन दिस. विल ट्राय सम एक्झाम्पल्स. करेक्ट? So third instruction is MUL AB. For example, write the instructions. Instructions to multiply 2 8-bit data values, 2 8-bit
data values 08H and 05H. Okay, save the result. Save the result at 30H and 31H. आता तुम्ही म्हणताल रिझल्ट कुठं येणार, तर MUL केलं तुम्ही की आपल्याला माहिती आहे, मी समजा 10x10 केलं, हे 2 आकडी नंबर आहेत, पण ह्याचा रिझल्ट 3 आकडी येऊ शकतो, म्हणजे हातचा येऊ शकतो. ठीक आहे, तर वरचा पार्ट हा जो आहे हातचा आलेला पार्ट हा बी मध्ये सेव्ह होईल आणि खालचा जो पार्ट आहे तो ए मध्ये सेव्ह होईल. म्हणजे डेटा पण तुमचा ए आणि बी मध्येच आहे आणि रिझल्ट सुद्धा ए आणि बी मध्येच आहे. म्हणजे आफ्टर मल्टिप्लिकेशन डेटा विल बी रिप्लेस्ड बाय रिझल्ट. सुरुवातीला तुम्हाला डेटा घ्यावा लागेल, 8x5 करायचे तर 8 ए मध्ये घ्यावं लागेल, 5 बी मध्ये घ्यावं लागेल, किंवा 5 ए मध्ये घ्यावं लागेल, 8 बी मध्ये घ्यावं लागेल आणि नंतर MUL म्हणावं लागेल. आणि ते म्हटल्यानंतर मग जो रिझल्ट जो असेल तो ए आणि बी मध्येच राहणार आहे. परत रिझल्ट, फक्त रिझल्ट कसा राहणार आहे, तर आत्ता मी सांगितलं की 10x10 केलं तर 100 होतोय आपलं डेसिमलमध्ये. मग हा खालचा 00 आहे, खालची बाजू ती ए मध्ये जाते आणि वरची बाजू जी आहे ती बी मध्ये जाते. ठीक आहे, फक्त इथं काय होणार आहे, रिझल्ट जो असेल तो हेक्साडेसिमल असणार, कारण आपण जे नंबर घेतलेले ते हेक्साडेसिमल नंबर आहे. ठीक आहे, त्यांचं मल्टिप्लिकेशन केल्यावर जो काही रिझल्ट असेल तो पण हेक्साडेसिमलच असणार आहे. त्यामुळं ते तुम्हाला दाखवता आलं पाहिजे. सो आय थिंक दिस इज व्हेरी क्लिअर. सो आय विल मग सांगितल्याप्रमाणे मला अगोदर डेटा घ्यावा लागेल. 8x5 करायचं मला. मूव ए कॉमा हॅश 08H, मूव बी कॉमा हॅश 05H, MUL AB. आता ए मधला रिझल्ट मी 30 मध्ये सेव्ह करतो. मूव 30H कॉमा ए आणि शेवटची इन्स्ट्रक्शन मूव 31H कॉमा बी. बी मधला रिझल्ट 30 मधला सेव्ह करायचा. इथं आपल्याला सांगितले सेव्ह द रिझल्ट इन 30H अँड 31. खालचा भाग आहे तो 30H मध्ये सेव्ह केला रिझल्टचा आणि वरचा जो भाग आहे तो 31H ला मी सेव्ह केलेला. करेक्ट. सो आय थिंक इट इज व्हेरी व्हेरी क्लिअर. तुम्ही सोडवू शकता हे एक्झाम्पल्स. तुम्हाला जर म्हटलं मी की रिझल्ट दाखवा, तर रिझल्ट दाखवू शकता का तुम्ही? 8x5 काय दिसेल हेक्साडेसिमल? 40 नाही दिसणार, नाहीतर 40 म्हणताल तुम्ही. 40 हे डेसिमल झालं, त्याचा हेक्साडेसिमल काढावा लागेल तुम्हाला. बरोबर आहे का? येते का लक्षात सगळ्यांना? तर 8x5 करायचं असेल तुम्हाला तर जो काही हेक्साडेसिमल नंबर दिला आहे त्याचं डेसिमलमध्ये कन्व्हर्जन करा, डेसिमल गुणाकार करा, जो डेसिमल रिझल्ट येईल त्याचं परत हेक्साडेसिमलमध्ये कन्व्हर्जन करा. आता 8 हा हेक्साडेसिमल नंबर आहे, त्याचा इक्विव्हॅलंट डेसिमल नंबर किती? 8च. आपल्याला माहिती 8 म्हणजे 8च डेसिमलमध्ये. बरोबर आहे का? 5 हा हेक्साडेसिमल नंबर, त्याचा इक्विव्हॅलंट डेसिमल काय झाला? 5च. 9 पर्यंत काहीच बदलत नाही ना, 0 to 9. 9 नंतर 10ला मात्र ए म्हणावं लागतं, 11ला बी म्हणावं लागतं असे.
तर 8ला 8च राहतं आणि 5ला 5च राहतं. मग 8 गुणिले 5 किती येणार आहे आपलं डेसिमलमध्ये? 40 येणार आहे. हे झालं डेसिमल रिझल्ट. आता याचा एक्झॅक्ट डेसिमल करायचं असेल तर मला भागिले 16 करावं लागेल. 16 दोन्ही 32. बरोबर आहे का? किती राहिले शिल्लक? किती राहिले? 8 राहिले. 16 दोन्ही 32. परत 2 भागिले 16. 0. 2ला 2 राहिले आणि मग रिझल्ट असा लिहायचा 28. 40 म्हणजेच 28 हेक्साडेसिमल. 40 डेसिमल म्हणजेच 28 हेक्साडेसिमल. मग तुम्हाला रिझल्ट दाखवता येईल की रिझल्ट जो आलेला आहे तो 28 आहे. करेक्ट. ए मध्ये 28 आहे आणि बी मध्ये काहीच नाही, 0 आहे. कारण रिझल्ट लहान आहे. रिझल्ट लहान आहे. आलं का लक्षात झालटे? हो सर. आता तुम्ही सॉल्व करू शकता दुसरं एखादं एक्झाम्पल.